أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersua kembali pada malam ini untuk kita menyambung kembali kuliah tafsir sambungan surah Yusuf. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Bersua kembali kita pada malam ini kuliah online kita tafsiran surah Yusuf tajaan musim ke Malaysia.
Okey, jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali ayat semalam yang kita dah baca. Jadi pada malam ni ana akan baca daripada ayat 15 sampai ayat 20. Ayat 20 lah. 15 malam kita dah baca sampai ayat 20 kan. Tak apalah, ini kita sambunglah sampai ayat 23. Tapi cerita tu kemungkinan sampai ayat 23, kemungkinan tak sampai, tengok macam mana masa kita. Alright, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Okey, sambungan kita semalam kita ceritakan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan anda dah cerita bagaimana adik-beradik ni akhirnya diorang buat persetujuan konspirasi untuk membuang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam telaga Bota. Dan masa diorang letak Nabi Yusuf dalam telaga tu, jadi Nabi Yusuf ni berpaut dekat tebing telaga tu kan, dekat tebing telaga tu. Bila dia berpaut, adik-beradik ni kapuk tangan dia, kelapa macam kapuk kelapa, tumbuk dan sebagainya supaya Nabi Yusuf ni lepaskan tangan dia. Dan kita dah cerita masa on the way, adik-beradik bawa Nabi Yusuf pergi tempat lokasi tu, diorang pakat belasah ramai-ramai Nabi Yusuf, pelepung belasah kan. Dan kita dah cerita juga bagaimana Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam sebelum dilepaskan Nabi Yusuf tu, dia dah rasa something dia dah rasa rasa macam tak jumpa dah budak ni. Dia peluk Nabi Yusuf lama, dia peluk, dia cium Nabi Yusuf ni macam tahu-tahu aja. Nanti kau tengoklah, kau dengarlah macam mana lembutnya hati Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ya, rasanya kita takkan jumpa kan, kita takkan jumpa manusia selembut hatinya seperti lembutnya hati Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan Nana dah cerita juga semalam,
Nabi ketika diorang nak buang Nabi Yusuf dalam telaga buta tu, kan diorang cabut baju Nabi Yusuf supaya baju tu nanti diorang akan pelumurkan dengan darah kambing, dan untuk konon-konon bahan bukti kata ke Nabi Yaqub yang Yusuf dah kena makan serigala. Jadi masa diorang cabut baju Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf tak ada baju. Tapi dia ada pakai kalung, bukan tangkal dia pakai kalung. Kalung tu, dalam kalung tu kita dah cerita ada baju yang dilipat, digulung kecil, dan dipakaikan dalam perak, bekas perak yang dipakai oleh Nabi, yang dikalungkan kepada Nabi Yusuf. Itulah baju milik Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api oleh Namrud, maka baju yang Nabi Ibrahim pakai terbakar hangus, lalu Allah ganti dengan pakaian daripada syurga. Lalu baju itu diwariskan kepada Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq mewariskan kepada Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub memberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey. Qala, sambungan pada malam ini dalam tafsir anda baca dua, anda baca Hasyiatus Sawi dengan tafsir Ibn Kathir. Summa awa ila sakhrati ay ja'a lahu biha al-malaku fa ajlasahu 'alayha. Jadi masa Nabi Yusuf dah jatuh dalam telaga tu, dia orang kan letak Nabi Yusuf dalam apa? Dalam baldi, dalam apa tu? Baldi timba telaga tu kan. Jadi Nabi Yusuf pun dah jatuh berdebu, jatuh dalam air. Masa itulah datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi datang malaikat Jibril, dikeluarkan Nabi Yusuf yang terjatuh dalam air ni, fa ajlasahu ala sakhrah, dan diletakkan atas batu. Jadi dalam telaga ni besar telaga ni, dan telaga tu dalam ada batu. Batu-batu ni kalau orang jatuh, orang boleh berpaut dekat batu tu, boleh duduk dekat batu tu. Begitu keadaannya. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang terkenal. Al-Hasan Al-Basri tabi'in yang lahir di Madinah tapi membesar di Basrah, merupakan seorang tabi'in yang menjadi anak susuan kepada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Macam mana pula Ummu Salamah boleh menyusukan dia? Itu merupakan karamah ya Allah kurniakan kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Karamah dia ni tak ada anak, tapi dengan sebab sifat keibuan dia sayang ke Al-Hasan Al-Basri. Sebab Hasan Basri ni, mak dia ni hamba kepada Ummu Salamah. Jadi bila Ummu Salamah, mak dia ni, mak kepada Al-Hasan Al-Basri, kahwin, melahirkan anak, dapat Al-Hasan Al-Basri, menyebabkan Ummu Salamah sayang sangat dekat baby ni, dijaga, dan dia menyusukan Al-Hasan Al-Basri. Okey, malam ni ayat berapa tadi? Ayat 15 ya, ayat 15. Okey, dia kata apa kat sini? Qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri cerita, lamma ulqiya Yusuf fi jub adhuba ma'uha. Ketika dicampakkan Nabi Yusuf dalam telaga buta ni, automatik air telaga ni berubah menjadi azbun ma, mana air tawar yang sedap. Air dalam telaga kawasan ni sama ada rasanya payau kan, air payau, ataupun kalau kat padang masin ni kadang masin-masin sikit air dia. Gitu. Jatuh je Nabi Yusuf dalam telaga tu, Allah Ta'ala izinkan ting, air berubah jadi air tawar. Fakana yunihi ani ta'ami wa syarab, maka air tu Nabi Yusuf minum. Dia minum air tu, dia hilang dahaga dan dia kenyang. Wa dakhala alaihi Jibril fa ana sabih, dan Jibril pun datang turun menemani Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma amsa nahada liyazhab, ketika waktu dia dicampak, pada waktu petang tu dicampak, sampailah waktu malam. Bila waktu malam, Jibril nak naik ke langit. Faqala, maka kata Nabi Yusuf, innaka idza kharajta istawhashta,
innaka idza kharajta stauhashtu. Wahai Jibril, kalau kau keluar daripada telaga ni, aku seorang, aku takutlah, aku tak ada kawan, kata Nabi Yusuf. Qala, maka apa kata Jibril? Idza rahibta min syai'in faqul. Maka Jibril pun kata dekat Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kalau kau takut, kau bimbang, kau baca doa ni. Maka Jibril pun ajar doa ni kepada Nabi Yusuf. Ya, eloklah kalau kita boleh hafal doa ni. Malam ni kalau korang boleh baca, kau boleh dengar, kau boleh hafal, elok kau hafal. Ya. Nak bacakan doa ni. Apakah doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Yusuf ketika dalam telaga? Doanya berbunyi begini: Ya sarikhal mustasrikhin, wa ya ghawthal mustaghithin, wa ya mufarrija karbil makrubin, faqad tara makani wa ta'lamu hali, wa la yakhfa 'alayka shay'un min amri. Pendek je, tak panjang, pendek je. Maknanya apa? Ya sarikhal mustasrikhin, wahai Tuhan yang mendengar jeritan hamba yang menjerit, wahai Tuhan yang mendengar rayuan hamba yang merayu, wahai Tuhan yang membantu hamba yang dalam kesusahan. Faqad tara makani, engkau telah melihat keadaanku ya Allah. Wa ta'lamu hali, kau tahu keadaanku ya Allah. Wa la yakhfa 'alayka syai'un min amri, dan kau maha mengetahui tidak satu pun perkara yang tersembunyi daripadamu ya Allah. Falamma qala Yusuf, bila Nabi Yusuf baca doa tu, hafathul malaikatu wasta'nasa fil jubbi, turun malaikat yang lain menolong ataupun menemani Nabi Yusuf di dalam telaga tu. Wa farajallahu anhu bi khuruji min lailatihi wa qila innahu makatha fil jubbi 3 ayamin fakana ikhwatuhu yar'auna hawlahu wa kana yahuda ya'tihi bit ta'am. Al-Hasan al-Basri kata Nabi Yusuf ni duduk dalam telaga selama 3 hari 3 malam. Dan sepanjang 3 hari 3 malam, adik-beradik ni buat shift, tahu tak? Dia buat shift, dia jaga telaga tu, nak pastikan kalau ikut diorang, nak ikut supaya Yusuf tu mati, nak pastikan dia tak boleh keluar. Jadi dia pun tengok hidup ke mati gitu kan. Dan dalam keadaan begitu, abang yang sulung bernama Yahuda yang mencadangkan supaya dibuang dalam telaga ni, dia yang bawa makanan, bawa turun makanan bagi ke adik dia. Makna abang dia, seteruk-teruk abang dia, masih lagi ada, orang kata apa, rasa belas ihsan kepada adik dia. Kuat ke bunyi kipas tu? Biasalah. Kuat kipas slow kan, susah apa. Okey, ni zaman PKP ni tak sangat pakai aircon, elektrik mahal. Okey, balik ke cerita kita. Mana tadi? Qala walamma dakhaluhu ji'a bi sawan. Okey, sekarang diorang pun dia dah buang Nabi Yusuf dalam telaga. Jadi adik-beradik ni pun diorang pun balik rumah lah. Balik rumah nak bagi tahu dekat Nabi Yaqub apa yang berlaku. Dia pun start dia punya sandiwara. Dia kata apa kat sini? Allah berfirman, wa auhayna ilaihi, dan kami mewahyukan kepadanya, kepada Nabi Yusuf alaihi salam, wahyun haqiqiyatun walahu 17 sanatan aw dunaha tatminan liqalbihi. Menurut setengah ulama mengatakan, bila Allah Ta'ala kata wa auhayna ilaihi, dan kami telah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, maknanya Nabi Yusuf start jadi Nabi bila dalam telaga tu. Start dari Nabi bila masa dalam telaga tu. Berapa umur dia? Ada ulama kata 17 tahun, ada ulama kata kurang daripada 17 tahun. Untuk Allah menenangkan hati Nabi Yusuf, Allah kata apa? La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wahai Yusuf, kau jangan susah hati, kau jangan bimbang. Satu hari nanti kamu akan diberitahu tentang perangai adik-beradik engkau ni. Diorang merancang, diorang buat konspirasi, diorang buat macam-macam dekat engkau. Satu hari nanti
latunabbi'annahum. Tengok ada nun taukid saqilah. Makna kalau Allah janji, benda tu pasti berlaku. Yang penting apa dia? Yakin pada Allah, yakin. Kalau kita baca, kalau kita korang follow kan, korang dengar cerita ni sampai habis, kau akan yakin janji Allah ni pasti berlaku. Allah kata latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kalau kisah-kisah yang lain dia berselerak tau. Contoh macam kisah Nabi Musa, kejap dalam Baqarah ada, dalam A'raf ada, dalam Qasas pun ada, dalam Ali Imran pun ada, bersepah-sepah kisah dia. Jadi mungkin kau sempat perasan, kau tak sempat perasan. Tapi kisah Nabi Yusuf, dalam surah Yusuf, kisah dia je 100% daripada A sampai Z. Daripada start dia mimpi, dia buang dalam telaga, Allah janji dengan Nabi Yusuf, kau nanti akan hebat dan sebagainya. Semua cerita tu sampai habis kau akan dengar, memang janji Allah berlaku betul. La tunabbi'annahum bi amrihim, kamu akan diberitahu wahai Musa, wahai Yusuf, tentang perbuatan adik-beradik korang ni, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tak tahu pun pasal benda ni dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi adik-beradik pun balik rumah. Lepas pada dibuang Nabi Yusuf dan telaga kan, dia pun balik. Apa kata Allah Taala? Waja'u abahum isya'an yabkun. Lalu adik-beradik ni pun balik rumah. Balik rumah jumpa abah dia orang bila isya'an, waqtal masa', mana waktu isya'. Yabkun, dalam keadaan menangis. Tu semua dah berlakon dah siap dah. Letak bawang putih, bawang besar, minyak cakapak dekat mata kan, bagi sedih, bagi ria lah. Gitu. Nangis. Ya bekun menangis. Qalu, mereka berkata, ya abana, inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'min lana walau kunna karihin walau kunna sadiqin. Kalau kau faham bahasa Arab, macam itulah ceritanya. Dia kata apa? Ya abana, abah, inna zahabna nastabiqu, kita orang pergi kan bawa Yusuf semata petang tadi, pergi main lumba-lumba lagi. Nastabiqu dengan mana? Narmi, mana diorang ni macam buat pertandingan, melontar lah, memanah lah gitulah. Jadi ni diorang kelentong abah dia kelentong. Jadi kita adik-adik semua leka main seronok. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina, dan kami tinggal lah di Yusuf dekat barang-barang kita punya, baju ke apa benda adalah buat makanan, Yusuf duduk kat situ. Jadi tengah-tengah, kalau cerita macam ni, makna Nabi Yusuf kecil lagi lah, bukan 17 tahun, mana kecil lagi, mana dia tak main dengan abang-abang dia. Kalau ikut cerita ni kan, tengah-tengah kita main, tengah-tengah lepa, tengah-tengah leka, fa'akalahu dhi'bu, datang serigala ngap, dia makan Nabi Yusuf. Adik-adik buat cerita, fa'akalahu dhi'bu, dengar. Apa kata adik-adik? Wa ma anta bimu'minin lana. Belum apa-apa lagi. Belum lagi Nabi Yaqub percaya ke ataupun tak percaya. Awal-awal dia orang dah declare, confirm abang tak percaya kan? Confirm abang tak percaya kan? Wa ma anta bimu'minin lana ay bimusaddiqin lana. Abang tak percaya kan, kita cakap kan? Tak percaya kan? Walau kunna sadiqin, walaupun kami cakap benar, kami tak tipu bah. Padahal confirm kelentong, kau atas darat kelentong. Walau kunna sadiqin indaka litihamatina fi hadhihi alqissati limahabbati Yusuf fa kaifa wa anta tusidhan bina. Okey. Jadi Nabi Yaqub ni dengar je anak-anak dia kata macam gitu. Dia kata dekat sini, qala, tengok tafsir ni kata apa. Dia kata dekat sini dalam tafsir Ibnu Katsir, qala, dia kata wa huwa annahu ma'amadu ila sakhlatin fadhabahuha wa lattahu thawba Yusufa bidamiha.
Wahamina anna hadha qamisuhu alladhi akalahu dhi'bu wa qad asabahu min damihi walakinnahum nasu an yakhriquhu. Ya. Jadi diorang pun bila kata gitu, waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin. Dia kata, abang tak percaya bang Abang tak percaya. Ni kita bawa bukti ni. Bukti apa? Ni baju Yusuf. Kan. Dia pun bawa keluar baju Nabi Yusuf. Nah, baju tu dah berlumuran dengan darah. Banyak dah. Darah apa? Darah anak kambing. Dia orang sembelih kambing. Lepas tu dia lumur dekat baju Nabi Yusuf. Abang tengok ni bang. Tengok ni. Habis baju Yusuf. Abang tak percaya kan? Tengok ni. Berdarah-darah ni bang. Kan. Tapi yang malangnya dia kata dekat sini, Nabi Yaqub ni tengok tau. Dia tengok baju tu, dia kata apa? Qala bal sawadat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Allah. Dia tengok Nabi Yaqub tengok baju tu. Baju tu tak koyak, engkau tahu. Maknanya baik benar segala tu. Segala tu nak makan Yusuf. Dia kata, Yusuf, aku nak makan kau ni. Boleh? Boleh. Buka baju dulu ya. Okey. Habis Yusuf buka baju. Makan. Nyam. Baik benar segala tu. Kan? Mana ada segala suruh cabut baju bawa makan. Dia makan masih koyak rabak. Itulah anak kelentong tak belajar. Kan? Orang kata tak ada skill. Yelah, orang mungkin tak biasa nak menipu. Tak pandai nak menipu. Na'udzubillah min zalik. Janganlah menipu kan. Tapi Nabi Yaqub tengok, dia kata apa dalam tafsir, dia kata kan dekat sini, dalam dia kata ma arhamu hadza dhib, kata Nabi Yaqub, baiknya serigala ni. Dia makan anak aku tapi tak koyak pun baju. Baiknya serigala ni. Dia kata. Tapi bila dia kata gitu, anak-anak ni dia kata, Abah, ya Abah tak, bodohlah kau tak koyak baju. Aduh, ada orang tak gitu pula. Kan dia orang tak ada buat gabra ke panik, buat bodoh orang tu kan. Tapi Nabi Yaqub tu dia kata macam tu. Bagusnya lah serigala ni. Baik benar makan anak aku. Tak dikoyak baju ni. Serigala mana lah makannya. Gitulah nak khabar baik. Apa kata Nabi Yaqub? Bal sawalat ay zayyanat lakum anfusukum amran. Nabi Yaqub ni kau tengok, aku memang tak faham lah, serius lah. Ana guna bahasa biasa Contoh kalau kita ni sayang benar kan anak kita. Contohlah, abang sayang kat siapa rumah ni? Okeylah, Ifah lah, dia bongsu. Jadi gua kau pergi main dengan Ifah. Sekali bawa balik, Ifah jatuh longkang. Contoh. Tengok Ifah tu kaki kot. Kau ni apa? Tak reti ke abang cakap? Tengok Ifah tahu tak? Kau ni apa? Masa alah pun abang. Alang dah. No. Saya pula. Saya pula cover. Sudahlah kau tadi botol. Kau tadi harap kau ni apa. Memang boleh bebel hangit cakap banyak kau. Serius lah. Kali ni kau tadi harap kat lampang. Kau jangan keluar rumah. Abang tak bagi kau main kat luar. Kita memang barang gila. Serius aku cakap. Tapi Nabi Yaqub ni sampai level macam ni. Abang, Nabi Yaqub Yusuf kena makan serigala bang. Kena makan serigala. Nabi Yaqub kata apa? Bal sawalat lakum anfusukum amran. Bahasa mudah kata korang tipu ni. Gitu bahasa mudahnya. Sawalat dalam tafsir kata azayyanat. Maknanya kau cakap benda ni tapi kau dah tokok tambah dah. Maknanya kau dah buat something kepada Yusuf. Bukan dia tak kena makan serigala, tapi ada something lain yang kau buat dekat Yusuf kan. Bal sawalat lakum anfusukum amran. Maknanya ada something kau nak suruhkan dengan abah ni. Apa kata Nabi Yaqub? Fasabrun jamil. Dia kata gitu. Sabar je lah yang terbaik. Sabar je lah. Gitu dia. Kalau kita kau balik. Apa Ifah. Marifah. Tadi main kata, mana Ifah? Tak tahu. Wah, cari Ifah cepat. Mana Ifah? Telefon polis 911. Wing. Kelang kabut bersepah kita buat laporan polis lah benda kan. Contoh. Tapi nak kabarnya Nabi Yaqub ni relax
Dia relax dia tu. Aku tak kerti nak cakap lah. Tenang. Fasabrun jamil. Dia kata kat sini, qala wa zahalu an syaqihi ay an tamdhikihi. Lamma ra'ahu sahihan ruya. Ada ulama tafsir kata, ketika Nabi Yaqub tengok baju Nabi Yusuf yang tak koyak tu kan, dia kata, ma ahlama hadza zib yakulu ibni wala yaqidu qamisahu. Baik benar serigala yang makan anak aku ni, tak koyak langsung baju dia. Waqila, dan dikatakan lagi, abah tak percaya bah, kita dah jumpa serigala tu. Dia dah jumpa serigala. Dia dah tangkap tah mana serigala. Serigala kata, oi apa benda pula aku tangkap ni? Serigala mawar-kawar. Pernah tahu cerita mawar-kawar punya serigala tu? Dan dia kena tangkap serigala tu, bawa. Abah ni serigala ni bah, ni. Abah ni serigala ni yang makan Nabi Yusuf. Wa qalu hadza akalahu. Abah, ni serigala ni bah, kita dah jumpa dah, kita tangkap dah. Nabi Yaqub tengok ke serigala ni. Apa kata Nabi Yaqub? Ayyuhal dhi'b. Cakap, betul tak? Nabi Yaqub cakap dekat serigala, wahai serigala, anta akata waladi wa samarata fuadi. Wahai serigala, engkau yang makan anak aku? Engkau yang makan buah hatiku Yusuf? Fa antaqahu Allah qala. Tiba-tiba dengan izin Allah serigala tu bercakap, wallahi ma akaltu waladak wala ra'aitu qattu wala yahillu lana an na'kula luhumal anbiya'i. Kau gila. Apa kata serigala? Ke macam gitu suara serigala ke lain? Wallahi ma akaltu waladaka wala ra'aitu qattu wala yahillu lana an na'kula luhumal anbiya'i. Itu cerita kartun lah pula. Apa kata serigala? Wallahi demi Allah, saya tak makan pun anak tuan, dan saya tak nampak pun, saya tak kenal siapa Yusuf, saya tak makan pun. Dan kami para serigala dan kami serigala diharamkan makan daging para nabi dan rasul. Baik kau, serigala kata macam tu. Mana boleh, kita tak boleh makan, haram hukumnya. Faqala lahu Yaqub. Lalu apa kata Nabi Yaqub tanya dekat serigala ni? Fa kaifa waqa'ta bi ardi Kan'an? Abi tu, macam mana pula engkau boleh ada dekat kawasan ni? Macam mana kau boleh campak dekat sini? Macam mana pula anak-anak aku ditangkap engkau? Apa kata serigala ni? Ji'tu li silatir rahmi fa akhadhuni wa atau bi ilaika fa atlaqu Yaqub. Kata serigala, sebenarnya tujuan aku datang ke Kan'an ini untuk menyambung silaturrahim. Serigala ni cari saudara mara, datang nak beraya, kau tak? Datang nak beraya, habis PKPB lama berbulan-bulan ni, dia nak beraya lah. Pap kena tangkap dengan anak-anak Nabi Yaqub. Jawapan serigala ni sebagai sindiran kepada anak-anak Nabi Yaqub yang memutuskan silaturrahim antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Sebab tu apa kata serigala? Ji'tu li silatirrahmi. Tujuan aku datang untuk menyambung silaturahim. Jadi anak kata, dia macam serigala ni. Fa akhadhuni, tiba-tiba aku kena tangkap dan bawa pada engkau. Nabi Yaqub kata, baiklah. Dia pun lepaskan serigala tu. Ya. Wallahu alam. Maka apa kata Nabi Yaqub? Fa sabrun jamilun. Sabrun jamil dengan mana? Sabar yang terlalu cantik, sabar yang luar biasa. Nabi Yaqub ni jenis tak marah anak, tak reti marah anak, lembut manusia, tak reti marah anak. Subhanallah. Takkan kau jumpalah kan orang macam gini tak pernah marah anak. Tapi anak ni beruntung juga dapat bapa mertua baik. Ni korang ada tak bapa mentua macam bapa mentua aku, almarhum? Tak jumpa. My father-in-law almarhum Tuan Guru Muhammad Zawawi. Kan, dia punya baik dengan aku, dengan menantu ni. Dia panggil satu ayah nak duduk kan. Ni cerita dululah kan. Duduk kat tangga termenung, tangga rumah dia lah. Tiba-tiba dengar orang panggil, sayang. Sayang buat apa tu? Ada kata, saya berbulak panggil sayang tengah air buta ni. Aku bini aku tak panggil sayang. Nak kabur je kan. Tiba-tiba dia panggil sayang buat apa tu? Lepas tu dia kata lagi, sayang buat apa tu? Aku baling, siapa?
Ropek-ropek je bapak mentua aku almarhum panggil aku sayang. Sayang ke? Meremang aku dengar. Sayang buat apa terbenam? Kau tengok bapak mentua korang ada macam tu. Malam sikit tak jumpa Syekh. Sayang dah makan belum? Dia panggil aku dulu lah. Kadang panggil aku Abangah. Abangah buat apa tu Abangah? Abangah termenung tu buat apa tu? Dia tu. Orang kata my father-in-law ni subhanallah. Lembut punya manusia, memang lembut sungguh dia. Subhanallah. Kau sempat nasi diri kau? Cewa je ke? Alah sempat ada sempat kan. Jadi memang apa my father-in-law tu subhanallah lah. Ana tak nak nampak lah dia marah. Dia adalah main gugurau dengan cucu dia adalah kan. Tapi nak marah tak adalah. Susah. Dan dia ni jenis tawakal pada Allah tinggi. Allah dia Allah. Sempoi cerita pak mentua aku ni memang pelik sikit lah. Ala kulli hal, Nabi Yaqub ni dia punya sabar luar biasa. Sabar je lah. Fasabrun. Dia tak adalah nak dakwa anak dia. Kau cakap betul-betul. Kau ajak tipu Abah. Abah Nabi tu tak. Aku sumpah kau jadi kambing tak pasal. Baik kau cakap. Kau letak mana Yusuf. Kau jangan tipu Abah. Wahyu turun tu tak. Abah tahu tak wahyu turun. Tak ada. Nabi Yaqub kata fasabrun jamil. Sabar je lah. Kau tengok. Dia kata bekas ni kama warada fil hadis bi annahu alladhi la shakwa fihi li ghairi Allah. As-sabrun jamil ni orang yang tidak mengadu kecuali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata dalam hadis ya. Sabrun jamil. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun, dan Allah Subhanahu wa taala al-musta'an yang membantu tempat kita mencari bantuan ala ma tasifun tentang apa yang kamu ceritakan tadi. Jadi Nabi Yaqub kata okeylah. Kalau dah macam tu kau kata Yusuf kena makan serigala, nak kata macam mana? Kita serah pada Allah je lah. Allah memang aku serius aku tak faham. Serius aku tak faham. Ya? Yelah pasal aku dah ada menantu lah. Aku sayang. Kalau aku tak ada menantu, aku sayang apa benda? Korang ni betul lah. Okey. Kalau kita kan sekarang ni tiba-tiba kan duduk panggil bapak untuk panggil sayang. Buang terbiat apa bapak untuk kau tu. Jadi balik ke cerita kita. Ana nak sebut bagaimana Nabi Yaqub ni dia punya berserah pada Allah, bertawakal tu subhanallah. Memang cannot brain, tak boleh fikir. Kan? Dia tak adalah nak dakwa, nak panjang, dia serah pada Allah. Nak kata macam mana? Kalau kau dah kata macam tu, yelah. Memang aku tak faham. Tawakal luar biasa. Okey. Sambungan ayatnya. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Tak lama kemudian, mungkin keesokan harinya, di kawasan tempat diorang buang Nabi Yusuf dalam telaga tu, ada satu rombongan lalu. Jadi rombongan ni nak minum air. Dia pun panggil seorang dia punya geng dia. Geng, pergi cari air geng. Ambil air kat telaga tu geng. Dahaga lah. Alright. Jadi diorang pun pergi dekat telaga tu nak ambil air. Dan ulama tafsir mengatakan yang tukang ambil air nama dia Malik bin Za'ar al-Khuzai. Wa huwa min ahli Madyan, dia orang Madyan. Fa'adla dalwahu, lalu dia ni pun menghulurkan tali timba untuk mengambil air. Fil bi'ri. Jadi dia pun turunkan telaga apa tu, timba turun, pup, jatuh dekat dalam air. Nabi Yusuf duduk seorang kan. Ada apa ni? Ada timba turun. Dia pun masuk dekat timba tu, ataupun dia bergaib dekat timba tu. Jadi fa'adla dalwahu. Jadi dia pun tarik apa pasal berat semacam air apa benda ni? Air ke apa benda ke jongkong emas ni? Dia tarik. Sekali tengok qala fa akhrajahu falamma ra'ahu, tatkala dia melihat Nabi Yusuf, apa kata lelaki ni?
Ya Bushra, hadha ghulam. Hadha ghulam, ya Bushra. Jadi ulama menafsirkan ya Bushra ni ada dua penafsiran. Kalau kau baca ya Bushra, ada ulama kata ya Bushra nama seorang lelaki yang lain. Dia kata ya Bushra, nama kawan dia. Ya Bushra, wahai Bushra, aku jumpa budak lah. Ada setengah ulama kata gitu. Ada ulama kata ya Bushrai. Ya kalau kau wakaf kan, kalau kau wakaf qala ya Bushrai. Mana Bushraya? Bushraya. Beruntungnya aku. Dia kata gitu. Sebab apa? Dia jumpa budak lawa, budak handsome. Dia kata, hadza gulamun. Kenapa? Li'annahu kana alaihi salam hasanal wajhi. Kerana Nabi Yusuf yang pertama comel, handsome. Ja'da asy'ar, tapi rambut Nabi Yusuf ni kerinting tau. Kerinting rambutnya. Dakhmul ainain. Matanya bulat getai matanya. Dakhmul ainain. Matanya bulat getai. Atin lahun hatta nufarij ba'dal muhadara ila mubasharatan. Jazakumullah khairan. Dakhmul ainain. Mata bulat getai. Mustawi al-khalqi. Sempurna. Abyadul launi. Kulit putih melepak. Ghalidha sa'idaini wal adudaini wasaqaini. Jadi badan Nabi Yusuf ni walaupun dia budak tapi badan dia kemas tau. Kalau kau tengok anak-anak Arab kan, aku biasa dukung anak Arab ni kan. Anak Arab ni kalau kau dukung, dia punya badan tu pejal, kau tu tak pejal ni. Bukan macam budak ni badan kurus kering ni badan ni makan tak cukup. Arab ni dia punya baby tu dah kemas, kau tahu tak? Pajal ni dia punya, masya-Allah, orang kata masya-Allah. Khamisal batni. Ya, perut pun rata flat. Wa kana idza tabassama zahara an-nur min dawahikihi. Kalau Nabi Yusuf tersenyum, terpancar cahaya daripada celah giginya. Allahu akbar. Dia senyum, pling. Kita kalau senyum nampak apa? Tak gigi. Gigi rongak, gigi tercabut. Nabi Yusuf tersenyum, pling. Nampak, bling. Wa idza takallama zahara min thanayahu. Dan apabila dia bercakap, zahara min thanayahu, mana perkataannya jelas. Jadi itulah kehebatan Nabi Yusuf. Jadi orang kata masya-Allah, masya-Allah. Lalu lelaki yang tarik air ni, masya-Allah, ya Bushra. Ada ulama kata, oi Bushra, aku dapat budak, oi, budak handsome, budak comel, oi. Ada setengah riwayat kata, dia kata ya Bushra, ya Bushra, makna beruntungnya aku. Wa asarruhu bida'ah. Lalu dan penafsiran wa asarruhu bida'ah juga ada dua penafsiran. Penafsiran pertama dia kata bila dapat Nabi Yusuf ni, cepat-cepat dia ambil, dia sorok dalam, dia kan rombongan kan, ramai-ramai rombongan kan. Jadi dia ni ada kuda dia, mungkin kuda ke unta ke. Dia dapat Nabi Yusuf, dia sorok dekat kuda dia sorok dekat unta dia, tak nak bagi orang lain nampak. Takut orang nak share. Oh, aku pun nak juga benda ni, aku pun nak juga. Tak ada, aku seorang dapat, dia pun sorok. Itu wa'saruh bi ta'ah. Penafsiran yang kedua mengatakan bila lelaki ni jumpa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ingat tak nak kata apa? Adik-beradik Nabi Yusuf kan ada dekat kawasan telaga tu. Dia tengok je, woi, ada orang datang. Tengok. Dia buat apa? Sekali tengok, dia ambil, Yusuf hidup lagi lah kau. Biarlah hantar. Dia berlakon. Dia apa pergi? Bro. Apa? Ni budak ni kita orang punya ni. Apa sah pula kau punya? Kita orang punya lah, aku jumpa lah budak ni. Tak, kita orang punya. Adik-beradik Nabi Yusuf kata. Yang buang tu. Bi an qalu. Dia kata hadza abduna abaqa. Jadi abiqun, dia kata ni hamba kita orang. Dia kata Nabi Yusuf ni hamba dia orang yang melarikan diri. Oh, kau lari kau pandai nyuruk dalam telaga, puas kita orang cari. Berlakonlah pula dia orang ni. Padahal dia buang Nabi Yusuf tu kan, tapi dia nak cover lain, nak pastikan Nabi Yusuf betul-betul dipisahkan daripada Nabi Yaqub. Dia kata, bro, ini kita punya hamba tau. Kita orang cari puas dah berminggu-minggu cari, jumpa. Kau jumpa dalam telaga, brengsek loh. Dia kata ini hamba kita orang tau. Akhirnya bila nak settle gitu,
Kata Allah, apa kata Allah Ta'ala? Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui daripada apa yang mereka lakukan. Dan Nabi Yusuf ni bila adik-adik kata, dia ni hamba kita orang ni, hamba kita orang. Nabi Yusuf diam, tak cakap, dia diam. Dia pun macam tak nak. Kalau kata tak adalah ni semua adik-adik aku ni, dia saja dia nak pisah aku orang. Dia takut kena lepuk pula, dia diam aja, tak menjawab, dia diam aja. Gitu. Akhirnya wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan akhirnya apa kata adik-adik? Bro, kau nak budak ni ke? Nak ambil kita jual murah. Ni hamba kita orang ni. Dia jual adik dia kau tahu tak? Akhir dia orang jual Nabi Yusuf kepada lelaki ni, lelaki yang ambil air dan telaga tu. Berapa ringgit? Darahima ma'dudatin, beberapa dirham saja. Ada kata 20 dirham, ada kata 22 dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan diorang ni kata, alah, jual murah lah, serabut aku. Yang penting kita pisahkan Yusuf daripada bapa. Yang penting pisahkan Yusuf daripada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Pisahkan dia. Alright. Apa kat sini kata kat sini. Wallahu alimun bima ya'malun wa atharu bid'ah. Ada kata 20 dirham, ada kata 40 dirham. Alright. Lalu lelaki ni pun ambillah Nabi Yusuf dan teruskan perjalanan. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan adalah adik-adik Nabi Yusuf ni fihi, pada saman bakhsin itu, mana harga Nabi Yusuf dia jual zahiri, mana dia jual dengan harga yang murah, dia tak jual harga mahal. Yang penting pisahkan Nabi Yusuf daripada Nabi Yaqub, pisahkan. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu. Okey, dia kata dekat sini, lalu diorang ni peniaga ni, yang rombongan ni tadi meneruskan perjalanan merentah padang pasir. Jadi sekarang Nabi Yusuf kan dah dipisahkan kan, dan Nabi Yusuf pun ikutlah rombongan ni. Oh, sedih bang, tengok sampai hati adik-adik buat macam ni. Nak balik tak berani, takut kena belasah, dan terkenang ke abah, terkenang ke mak, sedih gila ni, dipisahkan. Kena jual, kena ikut. Pergilah ke Mesir, masuklah ke dalam negara Mesir. Daripada Palestin dekat atas, Palestin ke atas turun kan, ke bawah ke Mesir. Antara Palestin dengan Mesir tu tak jauh lah, kalau kau tengok peta kan. Macam Gaza dengan Mesir tu kan ada dia punya border, dia ada sepadan dia. Dia kata apa kat sini? Qala wa kanu minaz zahidin wa huwa qitfir al-aziz wa kana waziran li Rayyan maliki rum. Okey. Wa qad amana bi Yusuf wa mata hayatu wa qad tarahu al-aziz wa huwa ibnu ashrat. Okey, sampai dekat Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Sampai kat Mesir, Nabi Yusuf dijual pula. Dijual dekat pasar, lalu dibeli oleh seorang raja Mesir. Siapakah nama raja Mesir ni? Qitfir. Nama dia Qitfir, bukan Qitmir. Itu nama anjing Ashabul Kahfi. Ini Qitfir. Qaf ta fa ya ra. Qitfir. Yang anjing Ashabul Kahfi dengan qaf ta mim ya ra. Qitmir. Al-Aziz ni bukan raja lah, macam orang besar kat Mesir. Jadi macam menteri lah gitu. Dia pun bawa Nabi Yusuf balik ke istana. Mungkin Nabi Yusuf sempatlah besar dekat Mesir tu. Dia pun dah besar dan dewasa, dibeli oleh raja ni ataupun menteri ni, dan dibawa pulang ke istana dia. Dia pun kata dekat bini dia. Apa nama bini dia? Dia kata kat sini, wa qad ishtarahu al-aziz wa huwa ibnu 17 sanatan. Ketika menteri Mesir ini membeli Nabi Yusuf berumur 17 tahun. Makna 17 tahun dah handsome abang kan, badan pun dah sado, muka handsome. Bapak handsome Nabi Yusuf ni. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, diberikan kepada Nabi Allah Yusuf kecantikan macam mana? Separuh dunia ni.
dunia kita ni kan, bulat getar ni, bulat ni, separuh kecantikan dunia dapat kepada Nabi Yusuf. Kau handsome bapa, handsome gila. Korang pernah tengok tak gambar Nabi Isa? Tak pernah tengok kan gambar Nabi Isa? Ana berkawan dengan orang Palestin. Orang Palestin yang alim lah, bukan yang cacat ayam ni. Dia kata gambar Nabi Isa ni memang macam tu lah. Macam yang korang kalau pernah tengok kan, orang-orang Kristian letak kat rumah dia kan, Nabi Isa rambut panjang gitu kan, kening, mata hijau, mata biru kan, handsome, janggut panjang. Gitu, dia kata memang gitulah. Sebab apa? Sebab gambar Nabi Musa ni sempat dilukis tau, sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa ni dia ada anak-anak murid dia. Jadi anak-anak murid ni masih ingat lagi macam mana wajah Nabi Isa tu. Jadi dia draw dan lukisan tu diwarisi sampailah sekarang. Jadi sebab tu kalau kau tengok orang-orang Kristian yang ortodok, yang ahlul kitab ni, muka Nabi Isa tu memang sebiji tak lari. Kau pergilah mana-mana dekat rumah-rumah orang Kristian, dekat Mesir ke, dekat Syria ke, dekat Palestin, kau pergi rumah-rumah ahlul kitab ni, memang muka Nabi Isa macam tu lah. Jadi wallahu alam lah. Kalau ikut kawan orang Palestin tu, dia kata memang ya sungguh, dia kata macam itulah muka Nabi Isa, memang handsome. Okey jadi nak khabarnya, Nabi Isa kalau kau tengok pun dah handsome. Nabi Yusuf betap lagi lah melampau-lampau kehandsomannya. Dia kata ketika Nabi Yusuf dibeli oleh raja ni, umurnya 17 tahun. Wa makatha Yusufu fi manzili 13 sanatan. Dan Nabi Yusuf tinggal dekat istana raja ini selama 13 tahun. Wastawzarahu Rayyanu wa huwa ibnu 30 sanatan. Kita akan dengar ceritanya nanti. Nanti Nabi Yusuf akan dilantik menjadi menteri oleh seorang raja bernama Rayyan ketika Nabi Yusuf berumur 30 tahun. 30 tahun jadi menteri. Wa atahu Allahul hikmata wal ilma wa huwa ibnu 33 sanatan. Dan Allah menggunakan al-hikmah dan ilmu kepada Nabi Yusuf ketika beliau berumur 33 tahun. Wa tufiya wa huwa ibnu 120 sanatan. Masya-Allah. Dan Nabi Yusuf meninggal ketika berumur 120 tahun. Masya-Allah. 120 tahun. Lebih kurang lah kalau kau tengok dekat internet tu, kat Google tu kan, muka Nabi Isa. Gitulah lebih kurang. Itu kalau ikut kawan Ana orang Palestin kata betul. Wallahualam. Itu pun dah handsome. Okey, jadi balik ke cerita kita. Jadi Qitfir ini, dia pun beli Nabi Yusuf, bawa ke istana. Dia pun kata dekat bini dia, wa qala alladhi ishtarahu misra min misra limraatihi. Dia kata dekat isteri dia. Isteri dia ni ada khilaf ulama tentang nama dia. Apa dia kata dekat sini? Qala wa huwa al-aziz wa wasmu murati Ra'il. Kata setengah ulama nama isteri dia Ra'il bintu Ra'il. Dan ada ulama kata nama dia Zalikha ataupun kita kata Zulaikha. Zalikha dia kata bi fathi zai wa kasri lam wal mad. Bi fathi zai mana dibariskan atas zai, Zalikha, atau bi dhammi zai wa fathi lam, Zulaikha. Dia orang kita ni kan, yang dia buat nama apa? Zaliha. Bukan Zaliha, Zulaikha. Zaliha. Mana ada makna Zaliha weh? Zulaikha, Zalikha. Sebut tu biar ada makhrajnya. Dapat ke Melayu Zaliha. Makna Zaliha aku pun tak tahu. Zulaikha mana apa aku pun tak tahu kak. Kita cari mana apa. Ibahasi idza wajadti ma maknaha. Apa kata menteri ni dekat bini dia? Wahai biniku, akrimi maswahu. Hormat, mana jagalah budak ni elok-elok. Asa ayan fa'ana. Manalah tahu budak ni nanti boleh memberi manfaat kepada kita. Au natakhidahu waladan, ataupun kita buat budak ni sebagai anak angkat kita. Wa kana hasuran. Dia kata kat sini
Qitfir ini yang berkahwin dengan Zulaikha ataupun Zalikha, kata ni setengah ulama sebut, raja ataupun menteri ni dia dah berumur, kau tahu tak? Bini muda. Tok lelaki dah tua, dok rok orang Terengganu kata. Bila dok rok itu, dia tak ada anak. Bila tak ada anak, dia suruhlah bini dia bela Nabi Yusuf tu. Dia kata, jaga elok je budak ni, manalah tahu kok jadi anak kita ke. Dia kata gitu. Akrimi maswahu. Ada setengah ulama kata, dia ni raja ni dia tak minat ke perempuan, dia kahwin tu kahwin sesaja je. Wa qala Ibn Abbas wa kadzalika, okey, dalam tafsir dalam ni kata wa kadzalika makanna li Yusufa, dan begitulah kami menyelamatkan Nabi Yusuf daripada dibunuh dan daripada dimatikan dalam telaga buta tu, fil ardi, dan kami berikan Nabi Yusuf kedudukan di Mesir, walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan kami akan ajarkan kepadanya takbir mimpi. Kau tengok bagaimana Allah Ta'ala nak menjadikan Nabi Yusuf ni orang hebat. Dia uji Nabi Yusuf tu, buang dalam telaga. Tapi Allah nak angkat dia satu hari nanti, angkat jadi raja Mesir, jadi orang hebat kat Mesir. Jadi kena uji dulu. Kita ni macam itulah, nak dapat syurga Firdaus kan, nak dapat Firdaus al-A'la ni kena diuji lah. Uji macam-macam, sabar dan sebagainya, barulah dapat syurga Firdaus. Okey, dekat sini ada makna. Kita tengok makna apa. Zulaikha ismun alamun muannathun, man qala innahu ismun arabiyyun ra'a annahu manqulun min az-zalqi wa huwa taqaddum fil mashi. Antara makna dia kata Zulaikha ni mana berjalan laju. Jadi siapa nama Zalikha tu jalan biar laju sikit. Wa syai'ul amlas alladhi yatazahlaku bihi man yamshi alayhi, dan antara makna Zulaikha lagi ialah jalan yang licin. Manakala kau tergelincir, berdebak kau jalan, kau jatuh. Kalau kau jalan tadi kau jalan terjatuh kau. Itu mana dalam bahasa Arab ada perkataan az-zalkh. Zalkhun dengan mana gelincir ataupun laju. Wa fi ra'ayna annahu ismun qibtiyun ishtuhirat bihi imra'atu Aziz imra'atu Aziz Misra, والتي كانت سببا في سن نبي يوسف، والاسم المقصود بلا حمزة متطرفة وبعضهم يراه ممدودا في على كل حال kalau dalam bahasa Qibti kita tak tahu makna Zulaikha ataupun Zalikha. Panjang umur Siti Zaliha binti Ahmad salah seorang kita punya follower. Ni Zalilah ingat Zaliha tadi. Jadi siapa pula ni telah pernah hidup dalam telaga, sabar je dia. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha memenangi atas segala urusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui segala perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu kan, kadang-kadang kita ni macam ni lah, ujian Allah Taala kan. Apalah hikmah COVID-19, apalah hikmah orang ramai tak ada kerja, wallahu alam. Okay, antara hikmah yang kita dah pernah cerita itu, salah seorang peninju terhebat di Sweden masuk Islam kan, masa COVID-19 tu dia kaji Islam. Yang terbaru tadi ada orang share antara hikmah COVID pramugari Asia. Yang pramugari Asia ni bukan pakai tudung, tutup aurat, full face tutup aurat kan, pakai baju tutup aurat. Berkat COVID-19. Kalau tak ada COVID-19, kau jangan berangan nak tengok dia pakai tutup aurat. Memang dia punya pakaian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang hafalan, bukan 30 juzuk, 38 juzuk hilang nak kabarnya kan. Tapi dengan sebab COVID-19, pakaian dia orang pun jaga belaka. Jadi ramai orang jaga tak boleh bersentuhan lelaki perempuan. Kalau tak dulu ikut dan nak pegang lelaki perempuan kan. Bila ada COVID-19 semua jaga-jaga belaka. Baguslah tu. Allah Maha mengetahui apakah hikmah
yang Allah Ta'ala tetapkan berlaku. Marilah dia arsala ila baitina. Masya Allah, Masya Allah. Okey, jadi begitulah kisah-kisah pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi sambungan kisah ini pada malam esok. Bagaimanakah cerita yang lebih menyespenkan ketika Nabi Yusuf berada dekat istana raja ni. Apa cerita tentang baju tu kat mana? Baju tu memang Nabi Yusuf lah yang pakai kan. Diwariskan kepada siapa? Wallahu alam, ana pun tak tahu. Jadi sebelum ana mengakhiri kuliah ana pada malam ni, ana nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz apa nama? Ustaz Effendi. Ustaz Effendi owner produk apa tu? Azima. Kan. Sabun mandi. Baru tadi dia COD kau sampai ke rumah aku ni rendang apa ni? Rendang Tok Mak ni. Rendang dia bagi. Jadi terima kasihlah banyak-banyak. Sorry lah ana tunjuk ni bukan apa. Nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Effendi, susah-susah mengantar. Semoga Allah murahkan rezeki Ustaz Effendi, Allah berkatkan, Allah Ta'ala panjangkan umur, murahkan rezeki, handsome sokmo, dan diberikan keberkatan di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Amin. Okay guys, hingga bertemu lagi pada malam esok sambungan kisah Nabi Yusuf. Jangan kita lari dan jangan lupa sumbangan kita untuk umat Islam di Syria dan juga umat Islam yang susah di Malaysia, yang ramai yang terkesan dengan PKPB ini. Sama-sama kita bantu dengan harapan Allah memurahkan rezeki kita semua, insya-Allah. Dan jangan lupa korban bersama Muslim Care di Syria dan juga di Chad, Afrika. Ya, Afrika ramai orang susah. Di Afrika murah kambingnya, RM450 seekor. RM450. Boleh korang tengok nanti dekat ana ada iklan dekat pin tu. Jadi kita ada kempen untuk sekolah Muslim Care. Kita ada 4 buah sekolah dekat Syria. Dan sekarang Muslim Care sedang menyiapkan rumah untuk peladan-peladan Syria di sempadan Turki Syria. Dan juga korban dan akikah di Syria. Ya, korban dan akikah di Syria RM1,000 seekor kambing ataupun RM1,000 sebahagian satu bahagian lembu. Manakala korban dan akikah di Chad, Afrika, RM450 seekor kambing. Okey, jadi segala pembayaran tu boleh kita tengok dekat page ana ya Ustaz Nazmi. Okey, terima kasih semua, sehingga bertemu lagi malam besok. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar. Inilah budak ni. Ifah ada gigi dah, Ifah? Baru patah. Patah. Oh.